ఢిల్లీ సివిల్స్ కోచింగ్ కేంద్రంలో ముగ్గురు మృతి చెందిన ఘటన దేశవ్యాప్తంగా సంచలనంగా మారింది. పార్లమెంట్ ఉభయ సభల్లోనూ ఈ అంశం ఈ రోజు ప్రస్తావనకు వచ్చింది. ఘటనపై రాజ్యసభ చైర్మన్ జగదీప్ ధన్ఖడ్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. మరోవైపు బీజేపీ, ఆప్ ఎంపీల మధ్య దీనిపై ఆరోపణలు, ప్రత్యారోపణలు చోటు చేసుకున్నాయి. మరిన్ని వివరాలు. సెంట్రల్ ఢిల్లీ ఓల్డ్ రాజేంద్రనగర్లోని రావూస్ ఐఏఎస్ స్టడీ సెంటర్లోకి వరద నీరు పోటెత్తి ముగ్గురు మృతి చెందిన ఘటనను లోక్సభ 0 అవర్లో పలువురు సభ్యులు లేవనెత్తారు. ఢిల్లీలో ఘటనకు ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ ప్రభుత్వమే కారణమని బీజేపీ ఎంపీలు ఆరోపణ చేశారు. బీజేపీ ఎంపీ బన్సూరి స్వరాజ్ మాట్లాడుతూ కోచింగ్ కేంద్రాలకు అనుమతి ఇచ్చిన వారిపై చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. वो पूरा का पूरा बेसमेंट में कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में भर गया और पूरा का पूरा बेसमेंट जलमग्न होने के कारण 3 छात्रों ने अपनी जान गंवा दी। ये बच्चे तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और केरल से आए थे, लेकिन बहुत दुख से मुझे कहना पड़ता है कि दिल्ली सरकार की लापरवाही, यहाँ तक कि आपराधिक लापरवाही के कारण इन बच्चों ने अपनी जान गंवाई। కాంగ్రెస్ ఎంపీ కేసీ వేణుగోపాల్ లోక్సభలో మాట్లాడుతూ దేశంలో కోచింగ్ సెంటర్లు ఓ మాఫియాలా తయారయ్యాయని మండిపడ్డారు. Discrimination is also happening in this college institution, sir. Those who are belongs to SC, ST, OBC students are treating like a second line students. Sir, this issue is one of the bigger issue which has to be considered in most urgently. I don't know whether the government is taking any action on these things. Day before yesterday, one very sad incident happened in a coaching center in Delhi. 3 of the students had lost a valuable their life. This coaching center, I am told by the media that this coaching center had no approved building at all. ఇదిలా ఉండగా రాజ్యసభలో ఈ అంశంపై చైర్మన్ జగదీప్ ధన్ఖడ్ మాట్లాడుతూ యూపీఎస్సీ అభ్యర్థులకు శిక్షణ ఇచ్చే కోచింగ్ సెంటర్లు వ్యాపారంగా మారాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. So there is really need for an approach that can go a long way in tackling it. And one problem I can share with the honorable members, the kind of avenues that are available because of paradigm shift in our working, the students are not aware. They are aware of a very limited area, so they get into that lane. I am sure something needs to be done. అనంతరం ఈ ఘటనపై రాజ్యసభ లఘు చర్చ చేపట్టింది. చర్చను ప్రారంభించిన బీజేపీ ఎంపీ సుధాంశు త్రివేది మాట్లాడుతూ ఘటనకు ఢిల్లీ ఆ ప్రభుత్వమే కారణమన్నారు. सैलाब आया जो 3 बच्चों को के जीवन को बहा के ले गया, उनके परिवार की आशाओं और आकांक्षाओं को बढ़ा के ले गया, मगर अफसोस की बात है कि जिनके ऊपर इसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए थी उनकी आंखों में एक आंसू तो छोड़िए, उनके माथे पर शिकन भी नजर नहीं आई. బీజేపీ ఎంపీల ఆరోపణలకు ఆప్ ఎంపీ సంజయ్ సింగ్ ధీటుగా జవాబు ఇచ్చారు. ఢిల్లీలో ఎటువంటి అభివృద్ధి పనులు చేపట్టాలన్నా లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ అడ్డుపడుతున్నారని ఆరోపించారు. మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో గతంలో అధికారంలో ఉన్న పార్టీ ఈ ఘటనకు కారణమన్నారు. मैं निवेदन करना चाहता हूं उसकी जांच कराइए माननीय, और जो अधिकारी दोषी हैं जिन्होंने बार बार कहने के बावजूद, हमारे मंत्रियों के कहने के बावजूद कार्रवाई नहीं की, उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए. मैं आपसे कहना चाहता हूं माननीय, बड़े निवेदन और विनती के साथ ये कहना चाहता हूं, आपने हमारी हालत वो कर दी, हाथ बांध दिया, पैर बांध दिया, स्विमिंग पूल में फेंक दिया, और आप कह रहे हैं तैराकी करके नंबर बनाओ, नंबर बनाओ, नंबर बनाओ, वरना डंडे से मारेंगे, तुम्हारी आलोचना करेंगे. आज मेरे घाव में पीड़ा हुई सर. इसी सदन के अंदर हमारे मुख्यमंत्री की बीमारी का मजाक उड़ाया गया, और जब मैं ताली क्यों बजा रहे हो तो कह रहे हैं जेल में गए इसलिए ताली बजा रहे हैं. आप सेलिब्रेट कीजिए. कहा यहां एक सदस्य ने सर, एक मुख्यमंत्री, बस सर खत्म कर रहा हूं सर. ఇదే అంశంపై మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఢిల్లీ కౌన్సిల్ సమావేశంలోనూ రగడ కొనసాగింది. సమావేశంలో బీజేపీ కౌన్సిలర్లు ప్లకార్డులతో నిరసన తెలిపారు. పెద్ద ఎత్తున నినాదాలు చేశారు. మరోవైపు రాజేందర్ నగర్లోని ముగ్గురు అభ్యర్థులు మృతి చెందిన కోచింగ్ కేంద్రాన్ని ఢిల్లీ ఎల్జీ వీకే సక్సేనా పరిశీలించారు. ఆ తర్వాత నిరసన తెలుపుతున్న విద్యార్థులతో మాట్లాడారు. వారి డిమాండ్లు తెలుసుకుని పరిష్కరిస్తానని హామీ ఇచ్చారు. ఇక కోచింగ్ సెంటర్ ఘటనపై అధికారులు చర్యలు చేపట్టారు. కోచింగ్ సెంటర్ ప్రాంతంలోని అక్రమ నిర్మాణాలు తొలగించారు. ఇప్పటి వరకు అరెస్టుల సంఖ్య 7కు చేరుకుంది. అంతేకాకుండా ఐఏఎస్ స్టడీ సర్కిల్ భవనం ఎన్ఓసీని రద్దు చేసినట్టు ఢిల్లీ అగ్నిమాపక విభాగం వెల్లడించింది. బ్యూరో రిపోర్ట్, దూరదర్శన్ న్యూస్.